ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୁଷ୍ଟରରେ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଟପିକ୍ର ଚାପ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ସାଇଟୋଲୋଜି। ଆଉ ସାଇଟୋଲୋଜି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ମୋର ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତ ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆସିଛି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଉପରେ। ୟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ବି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଉପରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ। ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଏଇ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଓଡ଼ିଆରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ନାମରେ ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ବହିରୁ ଅଛି। ଗୋଟେ କୋଷ ଅଛି, ଯାହାର ଯଦି ଆମେ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ କହିବା, ଏଇଟା ଯଦି ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ କହିବା, ତାହେଲେ यार आउटर मेम्ब्रेन को ही कुहा जाए कौन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एई आउटर मेम्ब्रेन को कौन कहिबे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जदि एटा प्लांट सेल हुए ताहेले एई प्लाज्मा झिल्ली बाहर आउ गोटे झिल्ली थाए ताकू सेल वाल कुहा जाए। तो साधारणतः प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा कोष झिल्ली सबु प्रकार ये रे जीव रे देखा जाए, से उद्भिद हो कि प्राणी हो। साधारणतः कह जाए एटा होची कोन थिन लिविंग फ्लेक्सिबल बाउंड्री प्रेजेंट अराउंड एवरी सेल। बहुत पतला थाए, फ्लेक्सिबल थाए, कारण आकु कह जाए यार मेम्ब्रेन टा लिक्विड मेम्ब्रेन मध्य कह जाए। फ्लेक्सिबल माने जेमती आपण मोड़िया को चाहिए सेमती मोड़िया, कारण से ये एते फ्लेक्सिबल जे जो प्राणी कोषर कौनसी गोटे स्वतंत्र बा निर्दिष्ट शेप नाही। एटा प्राणी कोषर कोषटा इरेगुलर शेप, बिकॉज आर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी एटा बहुत एक्सेस फ्लेक्सिबल। यार काम कौन ना जो कोष भितर थिबा साइटोप्लाज्म अच्छी माने साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल्स जो अच्छी ताकू काहाटू अलगा रखे, डिफरेंट रखे, एनवायरनमेंट टू डिफरेंट रखे। सेइथिबे एको कोन कोन यार काम होची कोन ना सेपरेशन करिकी रखिबा। जो कथाटा मु ऑलरेडी आपनको कहिछि जे एनिमल सेल रे एटा आउटर मोस्ट कवरिंग माने से बाहर कवरिंग, किंतु प्लांट सेल रे बाहर आउरी गोटे लेयर थाए। एई प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो काम जदि साधारण भाषा रे देखिबा, ये कोन करे ना मॉलिक्यूल रो एंट्री एग्जिट को कंट्रोल करे। ये बाछी बाछी जिनस भीतर को पठाए, जहाँ बड़ मॉलिक्यूल हो जाए, जहाँ आम कोष पाई दरकार नहीं ताको कोष भीतर को जीवा को दिए नहीं। से आकु सिलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन मध्य कहा जाए। आ मेंटेन होमेस्टेसी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखे। डेफिनेशन एठी लिखा है जे ए सिलेक्टिवली परमेबल बायोमेम्ब्रेन मेड मेनली ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ताइले ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन टी कोउथरे तयारी हेछि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एई तीनटा जाक जिंस रे तयारी हेछि। ए तीनटा लिपिड और प्रोटीन रो परिमाण अधिक, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन तुलना रे कम अछि, बट अछि तीनटा जाक। थिकनेस जदि देखैबे कहिबा जे आर मोटापा केते ना यूजुअली अबाउट 7.5 टू 10 नैनोमीटर रो हेइ थाए। 7.5 रु 10 नैनोमीटर जो चौड़ा हेइ थाए कहारो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो। आकु आमे खाली आखिरे देखि परिबा नहीं, आकु देखिबा पई कोन दरकार हमकु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ता माने एते छोटो एते पतला हेइ थाए जे आकु देखिबा पई हमकु कोन दरकार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दरकार। चलंतु नेक्स्ट देखिबा कोर प्रोटीन आर आउ कोन गुण अछि। आकु कोन ना बायोलॉजिकली आर नेचर गुडा को कोन सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल माने होउची से सेई जिंस गुडा को कोष भीतर को प्रवेश करैबो, जो गुडा को कोष पाई दरकार। से गोटे मॉलिक्यूल आयन हेइ पारे, प्रोटीन हेइ पारे, कार्बोहाइड्रेट हेइ पारे, लिपिड हेइ पारे, आयन भी हेइ पारे। तो सेइथिपाई से बाछि बाछि के पसेइबो, किंतु जदि बड़ आकार मॉलिक्यूल हेइ जाय ताकू प्रवेश करबाकू देबो नाही, जहाँ हम शरीर पाई दरकार नहीं ताकू मध्य से भीतर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भीतर को प्रवेश करबाकू दबो नाही। तापर देखो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी माने यार फ्लूइडिटी दुईटा सेंस रे कुआ जाय। गोटे होउची तार झिल्ली, एई जो झिल्लीटा तयारी हेइ थाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तयारी हेइ थाए, से एते बहुत फ्लेक्सिबल थाए। फ्लेक्सिबल थिबार कारण अछि कारण ना एथिरे लिपिड आउ प्रोटीन एमिति भावरे माने बांधी हेइकी रही थाए जे सेई जो लिपिड जोगु से कोन हुए ना
ସେଇଟା ଟିକେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଏକ୍ସେସିଭ ବହୁତ ତରଳ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ତାର ଗତି ପାଣି ଭଳିଆ ଟିକେ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ନେଚର ଦେଖାଏ ସେ ପ୍ଲାଜମା ପ୍ଲସ୍ ଇଏ କଣ କରେ ବହୁତ ଲିପିଡକୁ ଇଏ କଣ କରେ ବହୁତ ଫ୍ଲୁଇଡକୁ ବାନ୍ଧି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ନେଚର ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଲିପିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେନି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ମୁଭ୍ ଲିଟରାଲି ୟା ଭିତରେ ଲିପିଡ ପ୍ରୋଟିନ ମୁଭ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ମେକିଂ ଦ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଡାଇନାମିକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିମେଟ୍ରି। ଏସିମେଟ୍ରି ହଉଛି ଆଉଟର ଆଣ୍ଡ ଇନର ଲେଫ୍ଟଲେଟ୍ସ ଡିଫର ଇନ୍ ଲିପିଡ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ቦହାଇଡ୍ରେଟ୍ କମ୍ପୋଜିସନ। ମାନେ କଣ ନା ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ଡବଲ ଲେୟର। ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କଣ ହଉଛି ଡବଲ ଲେୟର ହେଇଥାଏ। ଡବଲ ଲେୟର ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍। ତ ଡବଲ ଲେୟର ହେଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ଏସିମେଟ୍ରି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ଭାବରେ ସମାନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସମାନ ଗ୍ୟାପରେ ଲିପିଡ ଭିତରେ ପ୍ରୋଟିନ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଟିନର ଯୋଉ ମୋଜାଇକ ବ୍ଲକ ଗୁଡାକ ବା ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଭଳିଆ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତାକୁ ମୋଜାଇକ କୁହାଯାଏ। ସେ ମୋଜାଇକ ଗୁଡାକ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଇକ୍ୱାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଇନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାର ସେପ୍ କଣ ଏସିମେଟ୍ରିକାଲ। ତାପରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଣ ନା ଇଏ କଣ କରେ ରିସେପ୍ଟର ରିସିଭ ହରମୋନ ଇଏ ହରମୋନକୁ ରିସିଭ କରେ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ସିଗ୍ନାଲ। ଆହୁରି କଣ କରେ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନର୍ମ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ବଢିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ବା ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ବା ଯିବା ଆସିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପାସିଭ୍ କଭର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାସିଭ୍ କଭର ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରେ ରେଗୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ରେଗୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଇଏ ଆକ୍ଟିଭଲି କଣ କରେ କାମ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଯୋଉଟା କି ଆବିଷ୍କାର କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ଯାଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି 1895 ମସିହାରେ ଓଭରଟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଲିପିଡ ବାଇଲେୟାର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି କିଏ କର୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଣ୍ଡାଲ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଡାନିଏଲ ଡାପସନ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ମଡେଲ। ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ମଡେଲ ବି ସେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ରବର୍ଟସନଙ୍କ ୟୁନିଟ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ସେତେଟା କାରଣ ଏବେ ଯାଏ ଆସିନି। ଯୋଉଟା ଆସିଛି 1972 ରେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ନିକଲସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରପୋଜ କରାହେଇଛି ଫ୍ଲୁଇଡ ମୋଜାଇକ ମଡେଲ। ସିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ନିକଲସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଫ୍ଲୁଇଡ ମୋଜାଇକ ମଡେଲ ଦେଇଛି ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ। ଆଉ ଏଥିରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ଫ୍ଲୁଇଡ ମୋଜାଇକ ମଡେଲ କିଏ ଦେଇଛି କେତେ ମସିହାରେ ଦେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ଓଟିଟିରେ ଆସିବାକୁ ଦେଇଛି ଦେଖିଛି ଓଷ୍ଟେଟରେ ବି ଆସିବାକୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ସିଟିଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଦେଖିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ନିକଲସନଙ୍କ ଫ୍ଲୁଇଡ ମୋଜାଇକ ମଡେଲଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଫ୍ଲୁଇଡ ମୋଜାଇକ ମଡେଲ କିଏ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ନା ସିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ନିକଲସନ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1972 ମସିହାରେ। ଫ୍ଲୁଇଡ ମୋଜାଇକ ମଡେଲ କାହା ସହିତ ଜଡିତ ନା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସହିତ ଜଡିତ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1972। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡାକ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଛି କାରଣ ହୁଏତ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୁଏତ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏ ରହିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ହୁଏତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡାକର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବଢି ଯାଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲୁଇଡ ମୋଜାଇକ ମଡେଲ ଭିତରେ ମଡେଲ ବିଷୟରେ। ଫ୍ଲୁଇଡ କଣ ମୋଜାଇକ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଜାଇକ ଆପଣ ମୋଜାଇକ ଜାଣିଥିବେ ଘର ବା ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ମୋଜାଇକ ଇଟା ଦିଆଯାଏ। ମୋଜାଇକ ଇଟା ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପର ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ସେମିତି ସେପର ଦେଖାଯାଏ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡର ବାଇଲେୟର ଅଛି ସେଇ ବାଇଲେୟର ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରୋଟିନ ଗୁଡାକ ସେମିତି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ହେଇକି ମୋଜାଇକ ସେପରେ ରଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମୋଜାଇକ କୁହାଯାଏ। ଫ୍ଲୁଇଡ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ଲୁଇଡ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇ ବାଇଲେୟର ମେମ୍ବ୍ରେନଟା ଏହାର ନେଚର ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ଯେମିତିକି ତଳେ ଛାଡିଦେଲେ ଗଡିକି ପଳେଇଯିବ ବୋହିଯିବ। ପୁରା କଥା ଏଇତିକି ଯେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନର ବୋହି ଯିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ମାନେ ବୋହି ଯିବାର ନେଚର ଦେଖାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଫ୍ଲୁଇଡ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଫ୍ଲୁଇଡ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ
ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଏତେ ସଫ୍ଟ ଥାଏ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନଟା ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ପାଣି ଭଳିଆ ଢିଲା ଥାଏ। ସେ ଏତେ ସଫ୍ଟ ଥିବାରୁ ତାର କୌଣସି ସେପ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ମୋଜାଇକ୍ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ନା ଏଇ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡାକ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଏଟିପିଏସ୍ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଗେଟ୍ ପମ୍ପ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମୋଜାଇକ୍ ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ମୋଜାଇକ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା କିଏ କହିଥିଲା? ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ନିକଲସନ 1972, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମୋଜାଇକ୍ ମଡେଲ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନରେ କଣ ଦେବି? ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ସିଗ୍ନାଲିଂ ଆଣ୍ଡ ମେମ୍ବ୍ରେନ ରିପେୟାର। ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ ମେନଲି ଅନ୍ ଦ ଆଉଟର ସରଫେସ ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ, ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫସ୍ଫେଟ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଲିପିଡ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରୋଟିନ ବି ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି ନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବି ଅଛି। କୋଉଠି ନା ଆଉଟର ସରଫେସରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଲାଗିଛି। ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଯଦି ସର୍ଟରେ କହିବା, ଫ୍ଲୁଇଡର ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ବାଇଲେୟର ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମୋଜାଇକ୍ ମଡେଲକୁ ଯଦି ଇନ୍ ସର୍ଟରେ କହିବା ଯେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ କଣ, ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଫ୍ଲୁଇଡର ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ବାଇଲେୟର ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ଏଇ ଫ୍ଲୁଇଡ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ବାଇଲେୟର ଯୋଉ ଫ୍ଲୁଇଡ ପାଣି ଭଳିଆ, ସେଥିରେ କଣ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ବା ଗନ୍ଥି ହେଇକି ଅଛି, ଭିତରେ ଜମା ହେଇକି ଅଛି, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଟିନର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍, ଯାହାକୁ ମୋଜାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟାକୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମୋଜାଇକ୍ ମଡେଲ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆକୁ ପ୍ରପୋଜ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ନା 1972। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ସିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ନିକଲସନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ। ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଅଛି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଅଛି। ମେନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ବେସିକ୍ ବାଇଲେୟାର ହଉଛି କଣ? ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ ହେଡ୍ ଫେସ୍ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଟେଲ୍ ଫେସ୍ ଇନୱାର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ ହେଡ୍ ଅଛି, ସିଏ କଣ କରେ? ଇନୱାର୍ଡ ଥାଏ, ସରି ଆଉଟୱାର୍ଡ ଥାଏ। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଟେଲ୍ କୋଉଠି ଥାଏ? ଇନୱାର୍ଡ ଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ କଣ? ହାଇଡ୍ରୋ ହଉଛି ପାଣି, ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଇଠି, ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍। ହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋ ମାନେ ହଉଛି ୱାଟର, ଫିଲିକ୍ ମାନେ ହଉଛି ଲଭ୍। ଯିଏ ପାଣିକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯିଏ ପାଣିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍। ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ମାନେ ହଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋ ମାନେ ହଉଛି ୱାଟର, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲାଟିନ ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଛି। ଫୋବିକ୍ ମାନେ ହଉଛି ଫିଅର ବା ଡର ବା ଘୃଣା। ଯିଏ ପାଣିକୁ ଘୃଣା କରେ ତାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ କୁହାଯାଏ। ପାଣି ରିଲେଟେଡ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହାଇଡ୍ରୋ ଅଛି। ଯୋଉଠି ହାଇଡ୍ରୋ ଅଛି ଜାଣିବେ ସେଇଠି ପାଣି ରିଲେଟେଡ କିଛି କୁହାଯାଉଛି। ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଣ? ନା ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ପାଣିରୁ। ତ କାହିଁକି ସେଇଠି ପାଣି ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋ ଲାଗେ? ସରି, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ସେଇଠି ହାଇଡ୍ରୋ ଲାଗିଛି, କାରଣ ସେ ପାଣି ଜଡିତ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଫିଲି ମାନେ ଲଭ୍, ହାଇଡ୍ରୋ ଜଡିତ ହେଇଛି। ପାଣିର ସହିତ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ରଖିଛି, ପାଣିକୁ ଯିଏ ଆକର୍ଷଣ କରେ ତାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍। ଯିଏ ପାଣିକୁ ଘୃଣା କରେ, ଦୂରେଇ ଦିଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପକାଯାଏ, ସେ ପାଣିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ, ଧରି ରଖେ, ସେ ଗଡୁଥାଏ। କାରଣ ସେଇଠି ସାରୁ ପତ୍ର ଉପରେ ଏମିତିଆ କିଛି କ୍ୟୁଟିକଲ ଲେୟର ଲାଗିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କଣ କରେ? ନା ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ନେଚର ଦେଖାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ନା ବେସିକ୍ ବାଇଲେୟର। ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ ହେଡ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଟେଲ୍ ଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଟେଲ୍ ଟା ଇନୱାର୍ଡ ଥାଏ, ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ ହେଡ୍ ଟା ଆଉଟୱାର୍ଡ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ। ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ହଉଛି ପ୍ରୋଟିନ ଦେଇକି କଣ କଣ ତିଆରି ହେଇଛି? ନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି, କ୍ୟାରିୟର, ପମ୍ପ, ରିସେପ୍ଟର, ଏନଜାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ରିକଗ୍ନିସନ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ। ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ ଭିତରେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପ୍ରୋଟିନ। ସେ ପ୍ଲାଜମା ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ସେ ମୋଜାଇକ୍ ଆକାରରେ ଅଛି, କଣ ପାଇଁ? ନା ଜିନିଷ ପମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆୟନ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋଟିନ ତାର ରିସେପ୍ଟର ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ? ଯୋଉ ହରମୋନ ଆଉ ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆସିବ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବ। ରିସେପ୍ଟର ଆଉରୁ କି କାମ ଅଛି? ନା ଯୋଉ ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡାକ ଆସିବ
ବ୍ରେନ୍ ରୁ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିସିଭ୍ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ, କ୍ୟାରିୟର ହଉ, ପମ୍ପ ହଉ, ରିସେପ୍ଟର ହଉ, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆହୁରି କଣ କରେ ସେଲକୁ ଗଠନ କରିକି ରଖେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଫ୍ୟାଟ ଯାହାକୁ ଲିପିଡ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଲିପିଡ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଆନିମଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ବଫର। ଇଏ କଣ କରେ ନା ଯୋଉ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଦେଇଥାଏ। କାରଣ କଣ ସିଏ କଣ କରେ ନା ଯୋଉଠି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଫ୍ୟାଟ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଲିପିଡ ଥାଏ ସେଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ପାଣିଟା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବା ଲିପିଡ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥିବା ଯୋଗୁ ସେ କଣ କରେ ନା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ଯୋଉ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଅଛି ତାକୁ ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟରେ କଣ କହୁଛି ନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ମିଶିଛି କାହା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ ସହିତ ଲିପିଡ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପ୍ରୋଟିନ ସହିତ ମିଶିଛି, ଯାହା ପ୍ରୋଟିନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ମିଶେ ଯାହା ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ କୁହାଯାଏ ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଟିନ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ବି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ମିଶିଲେ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମ୍ ଜିନିଷ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯେତେବେଳେ ଲିପିଡ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ଲିପିଡ ହଉଛି ସ୍ନେହସାର ବା ଫ୍ୟାଟ ବା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଲିପିଡ ସହିତ ମିଶେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡସ୍। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ ଆଉ ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ ମିଶିକି ଯାହା ତିଆରି କରିଛି ଏଇ ଦୁଇଟାର ମିଶ୍ରଣରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲାଇକୋକ୍ୟାଲିକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ ମିଶିଲେ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ସହିତ ଲିପିଡ ମିଶିଲେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ, ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ ମିଶିକି ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲାଇକୋକ୍ୟାଲିକ୍ସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ବାଇଲେୟର। ଏଇଠି ଅଛି ଫସ୍ଫୋଲିପିଡର ବାଇଲେୟର। ବାଇଲେୟର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟର ଏଇଠୁ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି। ଏଇଠୁ ଡିଭିଜନ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ ହେଡ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ ଟେଲ ଅଛି। ଏପଟେ କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ପାଖରେ ଅଛି ପାଣିକୁ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ କଣ ନା ୱାଟର ପିୟରିଂ ଅଛି। ଏଇଠି ପାଣି ଲାଗେ ନା ଇଏ କଣ କରେ ପାଣିକୁ ଘୃଣା କରେ, ସେ ପାଣିକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ତ ଏବେ କଥା ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋ ମାନେ ପାଣି, ଫିଲିକ ମାନେ ଲଭ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଇଟା ଲେୟର ତିଆରି କରିଛି। ତା ମାନେ ଯୋଉ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ଅଛି ସେ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ରେ ଦୁଇଟା ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଡ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଗୋଟେ ଟେଲ ପାର୍ଶ୍ୱ। ହେଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୱାଟର ଲଭିଂ ଥାଏ ଆଉ ଟେଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୱାଟର ଫୋବିକ ନେଚର ଥାଏ। Each phospholipid has a polar head and non-polar fatty acid। जो ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ଅଛି यार ଦୁଇଟା ସାଇଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଟେଲ। ହେଡ ଟା ହଉଛି କଣ ପୋଲାର ହେଡ। ପୋଲାର ହେଡ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ କି ପାଣିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ବା ପାଣି ସହିତ ମିଶିପାରେ। ଆଉ ଟେଲ କାହାକୁ ନନ ପୋଲାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଲାଗିଥାଏ। ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଲାଗିଥାଏ ମାନେ ଚର୍ବି ବା ସ୍ନେହସାର। ସିଧା କଥା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ତେଲ ଲଗେଇଦେବେ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ ଉପରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ପାଣିରୁ ବୁଡେଇକି କାଢିବେ, ଦେଖିବେ ତା ଉପରେ ଆଉ ପାଣି ଲାଗିକି ନାହିଁ, ଯେମିତି ବିନା ତେଲରେ ଲାଗେ। କାରଣ କଣ ଯୋଉଠି ସ୍ନେହସାର ଅଛି, ଯୋଉଠି ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଅଛି ସେଇଠି ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପଚାରେ ଯେ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡରେ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ ଟେଲ ଅଛି ସେଠି କାହିଁକି ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ, ନା ସେଇଠି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇଠି ସ୍ନେହସାର ଅଛି। ସ୍ନେହସାର ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଇଠି ପାଣି ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ହେଡ ଫେସେସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଲୁଲାର ଫ୍ଲୁଇଡ ଆଣ୍ଡ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ଯୋଉ ହେଡ ଟା ଅଛି ସେ କଣ କୁଆଡେ ଫେସ୍ କରିକି ଅଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଆଗରେ। ତା ମାନେ ଯୋଉ ଏଇଠି କୋଷ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମାରେ ଯୋଉ ବାଇଲେୟର ଅଛି, ବାଇଲେୟର ରେ ହେଡ ଟା କୋଉ ପଟେ ଅଛି ନା ହେଡ ଟା ଅଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ପଟେ। ଟେଲ ଟା କୋଉ ପଟେ ଅଛି ବାହାର ପଟେ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ପଟେ ଥିବାରୁ ଇଏ କଣ କରେ ଭିତରେ ବହୁତ ପାଣିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଧରି ରଖେ। ବାହାର ପଟେ ଏଇଠି ଟେଲ ରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ ନେଚର ଥିବାରୁ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କୋଷ ଭିତରୁ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଅନାବଶ୍ୟକରେ ପାଣି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। Cells remain inward away from water. This arrangement is due to
ଆମ୍ଫିପାଥିକ୍ ନେଚର ଆମ୍ଫି ମାନେ ବୋଥ୍ ପାଥିକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ବୋଥ୍ ସେ ଗୁଣ ଦେଖେଇଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ ନା ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ ନେଚର ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ନେଚର ଦେଖେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମ୍ଫିପାଥିକ୍ ନେଚର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାଇକୋକାଲିକ୍ସ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ତ ଆପଣ ଜାଣି ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ଚର୍ବିରୁ ଗ୍ଲାଇକୋକାଲିକ୍ସ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର carbohydrate rich outer coat formed by glycoprotein and glycolipid ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ୍ କାର୍ቦହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଶିକି ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରେ କାର୍ቦହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲିପିଡ୍ ମିଶିକି ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ୍ ତିଆରି କରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ଯାହା ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଗ୍ଲାଇକୋକାଲିକ୍ସ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କଣ କରେ ଏହା at high temperature it reduces excess fluidity at low temperature it prevents tight phospholipid packing। ଏଇଟା ଯଦି ଇଏ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ଲୋ ଥାଏ ଯୋଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଅଛି ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ରେ ସିଏ କଣ କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇଟଲି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଥାଏ କାରଣ ସିଧା କଥା ଯଦି ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପାଲ୍ମ ଅଏଲ ହଉ କି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ ସେଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହସାର ଅଛି ସେଇଟା କଣ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା କଲେ କଣ ହୁଏ ପୁରା ଟାଇଟଲି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କୋଉ ଦିନରେ ଗରମ ଦିନରେ ବା ତାକୁ ଯଦି ଗରମ କରିବେ ସେ କଣ ହବ ଢିଲା ଢିଲା ହେଇଯିବ ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ନେଚର ପଳେଇ ଆସିବ। କାରଣ କଣ ଯୋଉ ଲିପିଡର ନେଚର ହଉଛି ଯେତେ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ହେବ ତାର ପ୍ୟାକିଂ ବା ସିଏ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଟାଇଟ ହବ ସେ ଜମା ହବ। ଯେତେ ସେ ଟେମ୍ପରେଚର ପାଇବ ସେ ସେତେ ଢିଲା ହବ ସେତେ ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ନେଚର ପାଇବ। ତ ସେଇ ଆମ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନରେ ଯୋଉ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ ଅଛି ସିଏ ବି ସେ ସେମ୍ ନେଚର ପାଏ। ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଲା ସେ କଣ ହବ ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ପାଇଯିବ ସେ ଢିଲା ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେ ଟେମ୍ପରେଚର କମିଲା ସେ କଣ ହବ ଟାଇଟଲି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ପରମିଏବଲ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଇଏ ବାଛିକି ଜିନିଷ ଛାଡେ। କଣ ନା ପାସ୍ ଇଜିଲି ସ୍ମଲ୍ ନନ୍ ପୋଲାର ମଲିକ୍ୟୁଲ। ସେ କିଛି ନନ୍ ପୋଲାର ମଲିକ୍ୟୁଲ ମଧ୍ୟ ଛାଡେ। ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ନା ଅକ୍ସିଜେନ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଲିପିଡ ସଲ୍ୟୁବଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। କିଛି ନନ୍ ପୋଲାର କାହାକୁ କହିବା ଯିଏ ପାଣି ସହିତ ସହଜରେ ମିଶି ନାହିଁ ବା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ନା ନିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଣ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନନ୍ ପୋଲାର ଆକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ ମୋଜାଇକ୍ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେଇ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ ବାଇଲେୟରରେ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋଜାଇକ୍ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପ୍ରୋଟିନର ମୋଜାଇକ୍ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେଇ ବାଇଲେୟର ମଧ୍ୟରେ। ସେଇ ନିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯିଏ ସିଏ ଛାଡିଥାଏ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଛାଡେ, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଛାଡେ, ଆୟନ ଛାଡେ, ମେନି ପୋଲାର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଛାଡିଦିଏ। ମୋଷ୍ଟଲି କଣ ଅଟକାଇ ଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଲାର୍ଜ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ ବଡ ପ୍ରୋଟିନ ଯାହା ଗୋଟେ ସାଇଜ ଅଛି ଯେ ଏଇ ସାଇଜର ହିଁ ଏତେ ନାନୋମିଟର ଅଧିକ ହେଲେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କୋଷ ଝିଲି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ନାନୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରୋଟିନ ଆସୁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ଆସୁ ବା ଅଲଗା କୌଣସି ପାର୍ଟିକଲ ଆସୁ ତାକୁ ସେ କୋଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଅଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଲେୟର ଏଥିରେ କଣ ନା ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଏଇ ପ୍ଲାଜମା କଣ କରେ କୋଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଅଛି ତାକୁ ମେଟାବଲିଜିମ କରିବା ପାଇଁ ଫଙ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାକୁ ଯିଏ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ। ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରେ ପିଏଚ ମେଣ୍ଟେନ କରେ, ଆୟନ ମେଣ୍ଟେନ କରେ, ୱାଟର ବାଲାନ୍ସ କରେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରେ। ଏ ସବୁ ହଉଛି କାହାର କାମ ନା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନର କାମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାସିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ପ୍ୟାସିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହବ ଯାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶକ୍ତି କାହିଁକି ଦରକାର ନାହିଁ? ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଅଛି। ଏଇଠି ଅଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିକିଲ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପାର୍ଟିକିଲ ଅଛି ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ ପାର୍ଟିକିଲ ଅଛି ସ୍ମଲ ପ୍ରୋଟିନ ପାର୍ଟିକିଲ ଅଛି। ଏଇଠି କଣ ଅଛି? ଏଇଠି ବି ପ୍ରୋଟିନ ପାର୍ଟିକଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୋ ଅଛି। ଏଇଠି କଣ ଅଛି ହାଇ କନସେନଟ୍ରେସନ ରେ ଅଛି। କଣ ହାଇ କନସେନଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହାଇ କନସେନଟ୍ରେସନ କୁ ଲୋ କନସେନଟ୍ରେସନ କୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବା ଏଟିପି ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ପାସିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପାସିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରେ କଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ବା ଏଟିପି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାଇ କେମିତି ହାଇ କନସେନଟ୍ରେସନ ରୁ ଲୋ କନସେନଟ୍ରେସନ କୁ ସିମ୍ପଲ ଡିଫ୍ୟୁଜନ କଣ ହୁଏ
गोटे ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड रो आदान प्रदान हुए कहा माध्यम रे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन माध्यम रे एई जो आम शरीर एते कार्बन डाइऑक्साइड बाहरुची आ ऑक्सीजन कोष भीतर को जाउची आ पई कोनोसी शक्ति दरकार पडू नाही कोष को। नेक्स्ट ऑस्मोसिस वाटर मूव्स थ्रू ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन वाटर कोन करे मूव करे गोटे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन देकी तापरे कोन फैसिलिटेड डिफ्यूजन कोन कहछि ना किछि प्रोटीन को बा किछि आयन जीवा पाई या भितरे किछि चैम्बर अछि बा किछि मोजाइक अछि ता माने सेही मोजाइक स्पेशली सेही मोजाइक रो काम कोन ना से किछि प्रोटीन को पासेस करैबो सेही रास्ता देकी तो सेही रास्ता देकी पासेस करैबो ता माने सेही रास्ता रे गोटे गेट भलिया आइछि बा गोटे सिस्टम लागिछि मोजाइक टे लागिछि गोटे प्रोटीन लागिछि तो सेही जो फैसिलिटी टा दिया हेतिबारु ताको फैसिलिटेड डिफ्यूजन माने किछि स्पेशल काइंड रो किछि स्पेशल टाइप रो जिंस भीतर को जीवा पाई जो फैसिलिटी रखा हिछि ताको फैसिलिटेड डिफ्यूजन कुहा जाय। तापर डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ एई जिंस हबो केतेबेले जेतेले मन करंतु एई भीतर को जीवार अछि एपटे हाई कंसंट्रेशन हेइथिबो सेही जिंसर एपटे लो कंसंट्रेशन हेइथिबो सेही जिंसर सेतेबेले ही कोन हबो ना एपटरो भीतर को जिंस आसीबो एइटे होजी पैसिव ट्रांसपोर्ट आ एई पैसिव ट्रांसपोर्ट कोनोसी एनर्जी यूज हुए नाही। एबे देखंतु एक्टिव ट्रांसपोर्ट माने कोन ना जेतेबेले आपणकर लो कंसंट्रेशन रु हाई कंसंट्रेशन को कोनोसी जिंस जीवार थाए सेतेबेले कोन होय एनर्जी व्यवहार हेई थाए सेई एनर्जी व्यवहार हेई कि जेतेले लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन कोनोसी जिंस जाय ताको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुहा जाय। ता भीतर गोटिए एई जो मोजाइक अरेंज हेई थाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे ता भीतर गोटे सोडियम पोटेशियम पंप माने देखंतु आपणकर एइठी पोटेशियम अधिक अछि कोन अधिक अछि पोटेशियम अधिक अछि एइठी कोन अछि सोडियम अधिक अछि हेले एई हेले भी या भीतरु कोन करा जीवो सोडियम को बाहर करा जीवो एइठरु कोन करा जीवो ना पोटेशियम को भीतर को निया जीवो हेले कहूची कोन ना जोडी कम अछि जोडी बेसी अछि सेठी त आसीबा कथा नु किंतु हेले भी कोन करबो ना सोडियम को दरकार नै काढी देबो कोष पोटेशियम को दरकार निज भीतर बहुत प्रकार काम करबा पाई सिग्नल ट्रांसफर करबा पाई मसल कंट्राक्शन पाई सेठी पाई से कोन करबो पोटेशियम को से नबो तो एई नबा पाई से कोन करबो ना जेहेतु लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन को गति करबो पोटेशियम टा सोडियम टा सेटा एई जगह रे कोन होबा आपनकर एनर्जी यूटिलाइजेशन होबो गोटे एटीपी ब्रेक डाउन हे कि एटीपी यूज होबो सेठी पे आगु कोआ जाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बा सोडियम पोटेशियम पंप जेतेबेले एनर्जी यूटिलाइज हेई थाए ताकू सेतेबेले ताकू एक्टिव ट्रांसपोर्ट कोहा जाय। आर ना कोन दिया जाय सोडियम पोटेशियम पंप बा आकू कोहा जाय सोडियम पोटेशियम एटीपेज माने एई जगह रे सोडियम पोटेशियम रो आदान प्रदान पाई कोन दरकार पड़े आपणकर एटीपी रु एनर्जी दरकार पड़े सेठी आकू ना दिया जाय सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो सीधा भाषा रे कहिले सोडियम बाहर को अधिक अछि हेले भी साइटोप्लाज्म रु सोडियम बाहर को जीव सेठी पाई एनर्जी दरकार पोटेशियम साइड कोष झिली भीतर अधिक अछि हेले भी कोष बाहर पोटेशियम भीतर को निया जीव सेठी पाई एनर्जी दरकार जोटा एटीपी रु आसीबो सेठी पाई एनर्जी व्यवहार हे कि फोर्सफुली एई काम हबो तो सेठी पाई को कहा जाय सोडियम पोटेशियम पंप। नेक्स्ट देखंतु आउ किछि टर्म बल्क ट्रांसपोर्ट आउ एग्जाम रिकैप पाई जे कोन कोन आउ किछि टर्म अछि बुझिबा पाई एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस फागोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस एई जिंस गुडा को पचारे जे फागोसाइटोसिस काकू कोआ जाय पिनोसाइटोसिस कोआ जाय जेतले कोष खाए किछि जिंस एनगल्फ लार्ज पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया बाय डब्ल्यूबीसी जदि कोनोसी कोष कोनोसी जिंस को टाणी नेला भीतर को खाई देला सेटा पार्टिकल लार्ज पार्टिकल हेई पारे बा बैक्टीरिया हेई पारे ताकू सेल इटिंग कुहा जाय माने जेतले प्लाज्मा मेम्ब्रेन भीतर कोनोसी
ପାର୍ଟିକଲ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ପଶି ଆସିଲା ବା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାକୁ ଫାଗୋସାଇଟୋସିସ୍। ବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫ୍ଲୁଇଡକୁ ଶରୀର ତା କୋଷ ଭିତରକୁ ନେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିନୋସାଇଟୋସିସ୍। ମାନେ ସେଲ୍ ଯଦି ଇଟିଂ କରୁଛି ତାକୁ ଫାଗୋସାଇଟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କଲେ ତାକୁ ପିନୋସାଇଟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୋସାଇଟୋସିସ୍, ଏକ୍ସୋସାଇଟୋସିସ୍। କୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯଦି କୋଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାକୁ ଏଣ୍ଡୋସାଇଟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ସିକ୍ରେସନ ହେଇକି ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ କୋଷ ଭିତରୁ କୋଷ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ସେ ସବୁ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଦେଇକି ହବ। ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ବି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଦେଇକି, ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ବି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଦେଇକି। ତ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏକ୍ସୋସାଇଟୋସିସ୍, କୋଷ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିଲେ ତାକୁ ଏଣ୍ଡୋସାଇଟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଖାଇଦେଲା ବା କୌଣସି ପାର୍ଟିକଲକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାକୁ ସେଲ୍ ଇଟିଂ ବା ଫାଗୋସାଇଟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସେ କୋଷ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରୁଛି ତାକୁ ସେଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ପିନୋସାଇଟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ କହିବା ଯେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ସିଗ୍ନାଲିଂ, ରେକଗ୍ନିସନ, ଆଡେସନ ଏଣ୍ଡ ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍ ଏସବୁ କାମ କରେ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ। ମୋ ଭିଡିଓରେ ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।